वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आसा महला पंजवा। थिर संतन सोहाग मरै न जावै, जाकै गृहे हर नाहो सो सद ही रावै। अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला, न दूर सदा हदूर ठाकर दह दिस पूर्ण सद सदा। प्राण पत गत मत जाते फिरै प्रीत प्रीतम भावे, नानक बखानै गुर बचन जानै, थिर संतन सोहाग मरै ना जावे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे बाणी विचों एक शब्द दी विचार ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ गुरु के कीर्तनियां ने भी आप जी नूं बड़े प्यार दे नाल अपने शौक नाल दो शब्दां दा कीर्तन शरवण कराया है। क्योंकि कीर्तन जिहड़ा ये 9 प्रकार दी जिहड़ी भगती है, इहदे विच कीर्तन भगती भी मन्नी है। भगत नामदेव जी दे डेरे ते जाइए, किन्नियां सदियां बीत गई भगत जी नूं 2-2 घंटे की सेवा आ। एक प्रेमी ने खलोतियां सतार बजाई जानी 2 घंटे, देख लो सदियां बीत गई, 24 घंटे चलते खलो के, बहना नहीं खड़ के ते उहदे हर वेले देख लो भगत जी दे ते दरबार साहब सच्चे पातशाह ने कैसी कृपा कर दी है। उत्थे भी हर वेले हरिया सुनते हैं, गुरु महाराज के इतिहास स्थानों से भी कृपा होंदी है। सो इस वास्ते धन धन बाबा जवंत सिंह जी महाराज राजा संसी वाले जदों कीर्तन करते सी ते देख लो कोई संगत ते प्रभाव पैना, पशु पंछी भी आकाशचारी उड़न वाले उत्थे टिक जाते सी। इन्ना उन्हां दे गले विच रस ते कमाई का प्रभाव सी। पंजवें पातशाह आप सरंदा फड़ के किरपा करते रहे। उन्हां दी बाणी है आसा महला पंजवा। थिर संतन सोहाग मरै ना जावे। कहते जिहड़े गुरमुख प्यारे आ, जिन्हां दी सम दृष्टि हो गई, एकता वाला भाव बन गया, किसी ना राग नहीं, किसी ना द्वेष नहीं, ईरखा नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं, ऐसी उची अवस्था वाले बन गए। कहते उन्हां दा ऐसा परपक्क निश्चय है। वो जिहड़े ऐसे गुरमुख है, महाराज उन्हां जगियासुआं नूं सिक्ख्या देण लई उपदेश दिंदे आ। जिहड़े ऐसे ब्रह्म दृष्टि वाले संत आ, एकता दृष्टि वाले, उन्हां दा सुहाग जिवें इस्त्री दा सुहाग हुंदा, उहदा पति सिर ते होवे, ते संतां दा सुहाग की है कि उन्हां दी जिहड़ी बिरती है वो हर वेले परमात्मा नाल जुड़ी रहिंदी है। परमात्मा नाल सदा ही उन्हां दा सुहाग मैंने मिलाप बनिया रहिंदा है। अते उन्हां नूं शब्द सुर दा वो अभ्यास करदे आ। सुरती विरती परमात्मा दे चरनां च जुड़न दे कारण फिर उन्हां दा प्रभु दे मिलाप दा जिहड़ा आनंद आ
ਉਹ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਹੈ। ਆਵਾ ਮੈਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਗਮਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪਰਵਾਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਵਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਬਰਾਕ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਲੰਗ ਬੈੱਡ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਗੜਵਾ ਜਲਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਧੂਪ ਜੋਤ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੂੰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਣ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਦੱਸਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਕ ਸੀ, ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਅਜਰ ਅਮਰਿਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹ ਸੱਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਾਨੀ ਤਰਕ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮਿਹਣੇ ਮੁਹਣੇ ਦੇਣੇ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਟੀ ਅਖੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲ ਜਲਾਉ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੱਚੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚਨ ਹਾਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਡਰੰਡੀ ਨਾ ਸੋਈ, ਹੁਣ ਤੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਂ ਰੰਡੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਵਾਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੋਜ ਆ, ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਪਾਵਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਦੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਆ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਮਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ।
महाराज देख लो करतारपुर साहब, उत्थे मुसलमान बह गए, हिंदू सिख बह गए, वो कहना संस्कार करना, कहना दफनाना। तो जद एक महापुरख आ गया, तुसीं बैठे हैं हथियार लैके, असीं अपने पीर दा दफनाउण दी क्रिया करनी, असीं संस्कार। कहंदे अंदर देवता लाओ, जिले अंदर गए फुल पै चादर ते महाराज पलोप हो गए। महाराज ने झगड़ा ही नवेड़ता, नियमी लड़ते मरते रहणगे, खून खराबा हो। 10वें पातशाह देख लो, घोड़ा भी नाल ही, बाज भी नाल ही, संगतां रुदन करदियां। जन महापुरख आ गया, कहंदे आ प्रचार दा बाटा भेजा, तुसीं काहले रोने? महाराज चल गए। वो जम्मण मरण च नहीं आउंदे, अपनी मौज दे। जाके गृह हर ना हो सो सद ही रा, कहंदे फेस करके वो जिहड़े गुरमुख प्यारे है, उन्हां ते अंतिश करन विच परमेश्वर हमेशा ही निवास करदा है, हमेशा ही रहिंदा हिरदे रूपी घर च। निरंकार प्यारा सद ही रावे, सदा ही रमन करदा। जाके गृह हर ना हो, जिहदे गृह अंतिश करन दे विच हरी ना हो, मैंने जिहड़ा प्यारा है वो सदा ही निवास करदा। जो लंका फतेह की ते भविष्ण महाराज ने एक माला दी, महाराज ने माता सीता नूं दे दित्ती। सीता नूं पे हनुमान ने कृपा की, मैनू ये मिलाया, उन्हीं हनुमान नूं दे दित्ती। हनुमान वो मन के भन के देखण लग पिया। माता कहंदे भी बड़ी कीमती तू भन्नी जाना, कहंदे इह च रब दा नाम भी हैगा, एवें पत्थरे पाई फिर एवें भार चुकी फिर। माता हसदियां कि हिरदे च हैगा, कालजा पढ़ के दिखाता दे अंदर रामचंद्र बैठे, नाले सीता बैठी, ये रोम रोम विच महाराज प्रेमी दीयां गल्लां ही गांदियां। सो इस करके कहंदे हैं कि वो जिहड़ा हरी प्यारा ना हो मालिक है, ना हो मैंने प्यारा, वो सदा उन्हां दे हिरदियां दे विच रमन करता है। हुण जिहड़ी राधा सी, एक ग्वालियां दी लड़की सी, आले दुध बेचदे, ते कृष्ण दे घर वाली दा नाम सी रुक्मणी, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ नहीं लैंदा, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ही भगती सी। ते सारी दुनिया जपदी है राधे श्याम राधे श्याम, भगत दा नाम पहला जप हो रहा, रब दा बाद। ते रुक्मणी नूं बड़ी डाह होनी, ईरखा होनी, उन्हें की कीता, गर्म गर्म दुध कहन लगी है कि महाराज ने भोग लाया सीत प्रसाद, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। प्रेमी ਜਿਹੜਾ प्रेम च मस्त ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ पी लिया, ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं होया। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹੁਣ महाराज बैठे ਸੀ, कृष्ण महाराज। जिले रुक्मणी गई लंगर पानी लैके, सारा शरीर छालियां नाल भरिया। आखिया महाराज छाले बड़े हुए, कहंदे तेरी कृपा। महाराज मेरी कृपा क्यों? रात बड़े सोहने तुसीं बराजे। कहन लगे तैं झूठ बोल के ईरखा च राधा साडी सेवादार है, भगतनी है, झूठ बोलिया कि महाराज का शीतल प्रसाद गर्म दुध पिलाया नहीं, हुण शरदा पी लिया। मैं उहदे हिरदे बैठा, सारा मेरे उत्ते पिया, ते छाले तां होया, तां छाले होए आ। प्रेमी ने गल्लां गांदियां, अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला। कहंदे वो निरंकार जिहड़ा परमेश्वर है ना, अविनाशी है, नाश तो रहत। बाकी सब अंड विनाशी, जेर विनाशी, और अंडियां तो पैदा होने वाली है, पसीने तो, जेर तो, वनस्पति जिन्नी भी है सब एक दिन नाश हो जाती, फना फिला। वो परमेश्वर अविनाशी, नाश तो रहत, अवगत, वो चलाएमान नहीं हुंदा, एक रस रहिंदा। और सो प्रभ ऐसा प्रभु सद नवतन निर्मला, सदा नवतन नवीन रहिंदा,
ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਆ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਮੈਲ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਲ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਤਨ ਨਵੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਟ 'ਚ, ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਅਵਸਥਾ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨ, ਪ੍ਰੌਢੀ, ਅਧਖੜ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਵੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸਹਾਵੜੀ ਮਧਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਪਨ ਕੋਕਲਾ ਤਰਲ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਾ ਲਓ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਨਵਤਨ, ਸਦਾ ਨਵਤਨ, ਨਵੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਰਮਲਾ, ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨ ਦੂਰ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਠਾਕਰ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਪੂਰਨ ਸਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠਾਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਪੂਰਨ ਸਤ, ਦਸਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਛੋਂ ਜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਬ 'ਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਮ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਛੋਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਖਣ 'ਚ ਹੈ, ਪੜੀਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਦਸਾਂ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਆ, ਸਦ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਨ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਗਤ ਮਤ ਜਾਤੇ ਪਿਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਹ ਮੁਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਡੱਬੀ ਦੀ ਤੀਲ ਇੱਕ ਤੀਲ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਫੂਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਬਣਿਆ, ਆ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਡੱਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਲ ਜੇ ਨਾ ਸਲਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਜੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਡਿੱਪਦਾ, ਹੱਡ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਤ ਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਤ ਮਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪਿਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੰਮੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਪਟ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਠਗੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਠਗੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਣਾ ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਥਿਰ ਸੰਤਨ ਸੁਹਾਗ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਬੇਛੋੜਾ ਥੀ ਵੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਆ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰ ਤਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਖਾਨ। ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇੱਕ ਘਣਾ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾੜਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਚੰਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਢਿੱਡੇ ਸੂਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੇਚਸ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਤਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਣਾ ਆਨੰਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਚ। ਸਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪਰੀ ਲਾਈ ਆਨੰਦ ਚ। ਬੰਦੇ ਵਾ ਜਬੂਰਾ ਨਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਚ। ਬਾਕੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੋ ਆ ਜਾਏ ਅਡਾਟ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੈਸੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਾ ਨਾਰ ਸੋਭਾ ਪੂਰਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ। ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 16 ਕਲਾਂ, 16 ਕਲਾਂ ਪੂਰੀ ਚਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਠੇਕਾ ਤੇ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ। ਮਾਣ ਮਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਹਰ ਜਸ ਸੰਗ ਸੁਰਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ, ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਮਾਣ ਮਹਿਤ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਰ ਜਸ ਸੰਗ ਸੁਰਜਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜਨ ਸੱਜਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਿਰਤੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਣ ਮਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੌਣ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਵ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਊਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਊਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਦਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਮਾਨੀ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਕਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਦਰ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪੇਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲਾਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤਗਿਆ ਕਲਾਮੀ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਐਸਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭੈੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਮਦਰ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਫਿਰਿਆ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਤਾਂ ਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਮਲਾਪ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਣਾ ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਪਤਾਰ ਤਾ ਕੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਬਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬੜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਭਬੱਕੜ ਸੜਦੇ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ, ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਗੀ। ਇਹ ਸਖੀ ਜਨੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਜਗਿਆਸੂਓ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ,
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਪ ਗਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਚਲੀਏ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀ ਚਲੀਏ। ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਿਲਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜੂਏ ਖੇਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਸਾਂ ਖੇਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਹੈਂ ਡਾਂਸ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਵੇਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਲਸ ਆਊਗਾ। ਜਾਂ ਲਿਟ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਪੁੱਤਰੀ ਵੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆਕਰ 6 ਮੀਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਖੁਰੀ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋਣਾ ਕਦੋਂ? ਸੇਵਾ 'ਚ। ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ। ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। 200 ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਆਪ ਤਿਆਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕੀ ਨਾ ਆਟਾ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਟਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਟਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੀਣਾ, ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹਿਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕਰੇ? ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਜਾਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਗਾਗਰ ਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ? ਬਾਬਾ ਮਨ 84 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡਾ ਰਜਵਾੜਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦਾ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਦੋਂ ਬਾਜ ਮਾਰੇ 7 ਵਜੇ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ। ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ 200 ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਆਪ ਤਿਆਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਨਾਟਾ ਪੀਏ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਧੁਆਈਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਆਪਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਟਾ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਹਟਿਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਚੱਕੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕ ਚਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਬਕ ਮਾਰੇ ਆ ਦੇਖ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਬੇਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 200 ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਆਪ ਤਿਆਗੀ, ਆਪਾ ਭਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਤਜ ਆਪ ਮਿਟੇ ਸੰਤਾਪ, ਆਪ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਹੰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹ ਸਾੜਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੀ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਜਣਾਈਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਨ ਗੀਜੈ ਮੰਨ ਲੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾ ਭਵ ਤਿਆਗ। ਸ਼ਰਨ ਗੀਜੈ, ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ, ਮੰਨ ਲੀਜੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ,
ਇਹ ਕਹੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਰਾ ਮੀਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਤ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਚਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕਰਦਾ ਪੁਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ। ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਨ ਗੀ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲੀਜੇ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸੁਖ ਹੈ। ਸੁਖ ਲੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਰੇਤਾ ਪੀੜ ਕੇ ਤੇਲ ਲੱਜਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਲੈਤਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੁਖ ਲੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੁਖ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਆ ਰਮੀਦੀ ਪਿੰਡ, ਫੋਨ ਆਇਆ, 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਹਦੀ ਨਰਕ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਆ ਟੋਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਦਾਸ ਦਾਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ। ਚੌਧਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। ਤਾਜੋ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਰ ਜੋੜ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਾਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਏ, ਕਦੀ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਗੀਏ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਿਲਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਡਾਂਸ ਭੰਗੜਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਚੋਰ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਡਾਕੂ ਜਾਗਦੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਜਾਗਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣਾ। ਕਰ ਜੋੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਾਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਪੂਰੇ 1 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। 6 ਮੀਲ ਪਿਛਲੀ ਖੁਰੀ ਹੋਣਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਜਿੱਥੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਦ ਮੁੱਕੇ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਗਲ ਪਾਣੀ ਐਂ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਗਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਐਂ ਰੱਖੋ ਜਾ ਗੁਰੂ। ਰਾਹ 'ਚ ਦਮਦਮਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੇ ਐਗਜੈਕਟ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮੀਂਹ ਜਾਏ, ਨੇਰੀ ਜਾਏ, ਝੱਖੜ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਆਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 84 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। 84 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਇਹ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲ ਕੇ ਰੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੜੇ ਭਰ ਰੱਖਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੂਟੀ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਆ ਹੀ ਮਰੋੜੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਲ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਦੂਆ ਹੀ ਟੱਬ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲੱਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਪ ਗਪੋੜਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ। ਅਗਲਾ ਸੂਰ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
किसी जुत्ती चुक के लगा, कि चलो कशहरे भरने सही। तरन तारण मस्या ते आ गए, गुरु अर्जन सानू जुत्तियां चक्कण तो नहीं बर जाना, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕਿ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਆਈਏ, ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਪੁੱਛੇ ਮੱਸਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀ ਹੈ? ਮੱਸਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਮੱਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਮੱਝ ਵਰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਮ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਖਿਲੀ ਰਹੀ। ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਿਆਏ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਖਰੀਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਪਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੈ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਆਓ ਸਖੀ ਸੰਤ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਾਗੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਤਲਵੰਡੀ, ਪਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜਾਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਸੇਵਾ ਚਲਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਸਾਧਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਧਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਗਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਭਜਨ ਜਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣੇ ਲਾਊਗਾ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਚਲਾਊਗਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਹੈ ਲੈ ਅੱਜ ਕੋਲੋਂ ਫੀਮ ਦੇਤੀ, ਤਰਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੱਕਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਭਜਨ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਰਮ ਉਹ ਬਕਾਰ ਦੂਜਾ ਸਗਲ ਤਿਨੇ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰਮ ਭੂਤ ਨੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਦਵੈਸ਼ਪੁਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿਨੇ ਤਿਆਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੂੜਾ ਕਬੜਾ ਸੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾ ਲਈ।
ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ ਬੂਠਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਵਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਦੇ। ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੀਂਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਸ ਬੂਠਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਸ ਗਈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਸ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਵਸ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਗਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਢਿੱਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਆ ਦੂਏ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਐਨ ਛੱਜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਛੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਟਾ ਭੂਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਾਣੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਉਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 1 ਵਜਾ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਏ ਸੀ ਉਧਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਉੱਠੋ ਬਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਚੱਕ ਲੈ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰੋ, ਲੁੱਟੋ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ, ਤੇਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਗਾੜਦੇ ਕਿ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਹੈਂ, ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਚਰਨ ਢੇਪੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੂਏ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੂਨ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਕ ਤੁਰੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਬਦੋਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੈਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਢ ਖਾਣੇ ਬਘਿਆੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਭਾਵ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਪਾਪਾ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਲੜ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਾ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਹੁਣ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਊਗਾ ਬਚੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਾਰ ਫਿਰੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝਕੂ ਦੁੱਖ ਸਵੈ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੈਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੋਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਭੂਤਨਾ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਜੀਤ ਜਨਮੇ ਰਤਨ ਮੂਲਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਥਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਭਬਕੜਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਲਾਟ ਤੇ ਸੜਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚੌਪਈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।